Good morning to all. Today discuss the topic is known as 10th standard biological science unit 13 structural organization of animal. So previous class discussed about the topic is known as unit 12 plant anatomy and plant physiology. Let's now discuss about the topic is known as structural organization of animals. Learning objectives. At the end of this lesson, the students will be able to understand the external morphology of the leech and rabbit, recognize the structural features of different organ system. So organ system அப்படின்னு சொல்லும்போது animal body composed of different type of organ system, digestive system, muscular system, skeletal system, reproductive system, etc. So recognize the structural features of different organ system. Let's now go to the introduction. The variety in nature and habits of animals in the biosphere are quite amazing and interesting. What we see around us may be just a few, but there are innumerable species living in the world. The world contains variety of living organisms, different type of plants and different type of animals and a variety of microorganisms, etc. The animals are classified into different groups, for example vertebrates and invertebrates, etc. You have learned in lower classes about the classification of animal kingdom. So animal kingdom is classified into mainly two types. The first type is known as invertebrates. The second type is known as vertebrates. It is otherwise known as chordate அப்படினு மென்ஷன் பண்றோம். Invertebrates is furtherly classified into 9 phylum. And chordates, it is otherwise known as vertebrates, is classified into 5 classes. We will recall here that the kingdom Animalia is divided into 2 groups. The first one is known as invertebrate and the second one is known as chordates. In this chapter, you will understand the structural morphology and anatomy of first one, invertebrates. One of the best example for invertebrates, leech. What is meant by leech? Attapuchi. Second one, vertebrates. One of the best example for vertebrates, rabbit. It is one of the mammals. Okay, let's now go to the invertebrates like leech. The scientific name of Indian cattle leech is Hirudinaria granulosa, which belonging to the phylum Annelida. Annelids are metamerically segmented worms which will develop organ systems. So annelids அப்படினாவே அதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா metamerically segmented worms. The body is divided by different type of segments. Look like for example நம்ம பூரான் பார்த்துருப்போம் அண்டு மண்புழு பார்த்துருப்போம் அண்டு பூரான் அண்டு மண்புழுவோட பாடியில் அதோட பாடி வந்து டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்டாக கட்டுக்கட்டாக வந்து என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா டிவைட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து அனிலிட்ஸோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். The scientific name of common rabbit is Oryctolagus cuniculus. It is represent the phylum is belonging to Chordata. Rabbit, it is belonging to vertebrates. It is otherwise known as Chordata. What is mean by vertebrates? The presence of the backbone is known as vertebrates அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். What is mean by invertebrates? The absence of the backbone is known as invertebrates அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ லீச்சோட பாடியில் பேக்போன் அப்படிங்கிறது டோட்டலாக வந்து ஆப்சண்ட். அப்போ ஒன்லி மசில்ஸ் மட்டும் அதோட பாடியில் வந்து என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கும். பட் வெர்டிபிரேட்ஸ் இட் இஸ் அதர்வைஸ் known as chordata. The presence of the backbone is known as chordata அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். One of the best example, the common rabbit. The binomial name is Oryctolagus cuniculus. Class Mammalia. Mammals occupy the highest groups in the animal kingdom and show advancement over the other group of animals. For example, the vertebrates is classified into 5 classes. The class 1 fishes, class 2 amphibia, class 3 reptiles, class 4 aves, class 5 mammals. ஸோ இந்த வெர்டிபிரேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய 5 கிளாஸில் அட்வான்ஸ்டு குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் எது அப்படின்னா மேமல்ஸ். They are warm blooded animal.
ஸோ இப்போ மேமல்ஸோட பிளட் அப்படிங்கிறது எனி டைமும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வார்மாக இருக்கும், அதாவது ஹீட்டு, அதாவது எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெப்பமாக இருக்கும். அண்டு பொசஸஸ் கவரிங் த ஹேர் அண்ட் த பாடி. ஸோ மேமல்ஸோட பாடியை கவர் பண்ணி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எபிடெர்மல் ஹேர்ஸ் வந்து கவர் ஆகிருக்கும். மெமரி கிளாண்ட் இஸ் த ஃபீமேல் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்கிங் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் எ மேமல்ஸ். ஸோ மேமல்ஸ் அப்படின்னாவே அதோட ஸ்பெஷல் யூனிக் கேரக்டர். The first character is known as epidermal hair. The second character is known as milk producing gland. The milk producing gland is found in only female. Let us now study about the morphology of leech and rabbit in details. Okay, let's now go to the Indian cattle leech. The binomial name of Indian cattle leech, Hirudinaria granulosa. Okay, now discuss about the taxonomic position. Phylum Annelida, class Hirudinae, order Gnatopthelida, genus Hirudinaria, species Granulos. Okay, habit and habitat. The Hirudinaria granulosa, Indian cattle leech, is found in India and Bangladesh and Pakistan, Myanmar and Sri Lanka, etc. etc. So variety of places இருக்கக்கூடிய one of the invertebrates animal தான் எது அப்படின்னா Indian cattle leech, Hirudinaria granulosa. It live in freshwater like pond, lake and swamp. Swamp is nothing but சதுப்பு நிலம் இருக்கக்கூடிய பிளேஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா swamp அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். And low streams. They are ectoparasitic and feed on the blood of fishes and frog, cattle and human. So இந்த Hirudinaria granulosa அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ectoparasitic organism. ஸோ ஹியூமன் பீயிங்கோட பாடி அண்டு கேட்டில்ஸோட பாடி, ஃப்ராகு அண்டு ஃபிஷ்ஷஸ் இந்த ஆர்கானிசமோட பாடியில் போய் அட்டாச் ஆகி அதோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சக் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த Hirudinaria granulosa இண்டியன் கேட்டில் லீச் இட் இஸ் சங்கிவோரஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அதாவது பிளட் சக்கிங் இன் நேச்சர். அதர் ஆர்கானிசமோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டை சக் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி ஃபுட்டாக வந்து என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா எடுத்துக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபார் Indian cattle leech. Okay, let's now discuss about the external morphology. External morphology அப்படின்னு சொல்லும்போது the study of the outward character. External character is known as external morphology அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். The first one, shape and size. The body of a leech is soft and vermiform and elongated and segmented. ஸோ இப்போ லீச்சோட பாடி அப்படிங்கிறது வெரி எலாங்கேட்டடாக இருக்கும், லுக் லைக் ஏ வார்ம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்வார்ம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் தான் எது அப்படின்னா லீச். அண்டு செக்மெண்டட் பாடி வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செக்மெண்ட்டாக வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா டிவைட் ஆகிருக்கும், அதாவது கண்டங்களாக டிவைட் ஆகிருக்கும். இட் பிகம் ரிப்பன் ஷேப்டு வென் எக்ஸ்டெண்டட் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் வென் கான்ட்ராக்டட். ஸோ எக்ஸ்டெண்டடாக இருக்கும்போது ரிப்பன் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும், அண்டு கான்ட்ராக்டட் சுருங்கும் போது அது சிலிண்ட்ரிக்கல் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வியூ ஆகும். லீச் மே க்ரோ டு எ லென்த் ஆஃப் 35 சென்டிமீட்டர் க்ரோ ஆகக்கூடிய ஆர்கானிசம் தான் எது அப்படின்னா லீச். நெக்ஸ்ட் ஒன், கலரேஷன். டார்சல் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஆலிவ் க்ரீன் இன் கலர் அண்ட் வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஆரஞ்ச் எல்லோ ஆர் ஆரஞ்ச் ரெட் இன் கலர். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி, செக்மெண்டேஷன். Metamerism is a segmentation of the body. The body of leech is metamerically divided into 33 segments. அப்போ ஒரு லீச்சோட பாடியில் how many segments வந்து இருக்கும் அப்படின்னா 33 segments வந்து என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெசன்ட்ஸாக இருக்குது. The segments are arranged one behind the other. Each segment is further superficially subdivided into ring or annuli. A temporary கிளைட்டெல்லாம் இஸ் ஃபார்ம்டு ஆன் செக்மெண்ட் 9 to 11. அதாவது 9 to 11 அந்த பிட்வீன் கேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த செக்மெண்ட்டில் ஏ டெம்போரரி கிளைடெல்லாம் அப்படிங்கக்கூடிய செக்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகுது. விச் இஸ் மீன் டு ப்ரொடியூஸ் எ குக்கூன் டூரிங் த ப்ரீடிங் சீசன். கிளைட்டெல்லாம் இஸ் நத்திங் பட் அது ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம் ஆஃப் சீசனில் குக்கூன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விதமான எக்கை வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கிளைட்டெல்லாம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். So this is the external morphology of the leech. The diagram A is known as dorsal view. Diagram B is known as ventral view.
ஸோ லீச்சோட பாடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 33 செக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. அண்டு ஐஸ் இருக்குது, அண்டு செக்மெண்டல் ரெசப்டார் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது, அண்டு ஆனஸ் இருக்குது, அண்டு போஸ்டீரியர் சக்கர் அண்ட் ஆன்டீரியர் சக்கர் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் தான் எது அப்படின்னா லீச் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அண்டு மவுத், அதோட ஃப்ரண்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மவுத் இருக்குது. அண்டு ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் நெப்ரிடியோ போர் இருக்குது. அண்டு மேல் ஜெனிடைல் அப்பர்ச்சர், அதாவது மேல் லீச் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கான போர் இருக்கும். அண்டு ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபீமேல் போர், அதாவது ஒரே லீச்சோட பாடியிலேயே மேல் கேமிட்டும் இருக்கும், ஃபீமேல் கேமிட்டும் இருக்கும். அண்டு நெப்ரிடியோ ஃபோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் த லீச் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். Okay, let's now go to the receptors. On the dorsal side, there are 5 pair of eyes on the first 5 segments. Each segments bears a number of sensory projection called receptor அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். Annular receptor are located in each annulus and segmental receptors are located on the first annulus of each segment. Okay, next go to the suckers. Leech has 2 suckers. Suckers is nothing but ஒரு ஆர்கானிசமோட பாடியில் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது ஃபர்தராக வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பிளட்டை சக் பண்ணி இழுக்கும். அந்த சக் பண்ணி இழுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பார்ட்ஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா சக்கர்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். த சக்கர் லொக்கேட்டட் அட் த ஆன்டீரியர் எண்ட் இஸ் கால்டு ஆன்டீரியர் சக்கர் ஆர் ஓரல் சக்கர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். விச் இஸ் வென்ட்ரல் இன் பொசிஷன் ஆக்குப்பையிங் த ஃபஸ்ட் 5 செக்மெண்ட். அப்போ லீச்சோட பாடியில் ஃபஸ்ட்டு 5 செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஆன்டீரியர் சக்கர். இட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் ஓரல் சக்கர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். த போஸ்டீரியர் சக்கர் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த ஃபியூஷன் ஆஃப் த லாஸ்ட் 7 செக்மெண்ட். அப்போ ஃபஸ்ட்டு 5 செக்மெண்ட்டில் ஆன்டீரியர் சக்கர் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அண்டு லாஸ்ட் 7 செக்மெண்ட்டில் போஸ்டீரியர் சக்கர் வந்து என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த சக்கரோட மெயின் யூசஸ் என்ன அப்படின்னா ஆங்கோரிங், அதாவது அனதர் ஆர்கானிசமோட பாடியில் போய் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிறதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனை வந்து எது மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னா சக்கர்ஸ். ஓகே, த ஆன்டீரியர் சக்கர் வில் ஹெல்ப் இன் ஃபீடிங் while both the suckers help in attachment and locomotion. Locomotion is nothing but it move from one place to another place. இந்த லீச் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துலேருந்து அனதர் பிளேஸ்க்கு வந்து மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ஆன்டீரியர் சக்கரை வந்து என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்குது. இல்லை அப்படின்னா ஆன்டீரியர் சக்கர் அண்டு போஸ்டீரியர் சக்கர் 2 சக்கரையுமே யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசமோட பாடியில் அட்டாச்மெண்ட் ஆகுது. அண்டு இட் கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ்க்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா மூவ் ஆகுது. Okay, the next topic is known as external aperture. External aperture is nothing but லீச்சோட பாடியை நம்ம மார்ஃபாலஜிக்கலாக அப்சர்வ் பண்ணும்போது அப்போ ஹவு மெனி ஹோல்ஸ் இருக்குது, அதோட பாடியில் எத்தனை ஹோல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் அப்பர்ச்சர் அப்படிங்கிறது. த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மவுத். இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த மிடில் ஆஃப் ஆன்டீரியர் சக்கர். த செகண்ட் அப்பர்ச்சர் இஸ் கால்டு ஆனஸ். Anus is a small aperture that open on the mid dorsal side of 26th segment. அப்போ 26th செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆனஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகும். தேர்ட் அப்பர்ச்சர் இஸ் கால்டு நெப்ரிடியோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். நெப்ரிடியா ஓப்பன் டு த எக்ஸ்டீரியர் பை 17th பேர் ஆஃப் நெப்ரிடியோ போர்ஸ். நெப்ரிடியா இஸ் நத்திங் பட் லீச்சோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்க்ரீட்டரி ஆர்கானுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா நெப்ரிடியா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ வெல் டெவலப்டு ஆர்கானிசமோட பாடியில் கிட்னி டெவலப் ஆகிருக்கும். பட் லீச் அப்படிங்கிறது இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் ஆர்கானிசம். அதோட பாடியில் வெல் டெவலப்டு எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டம் டெவலப் ஆகிருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது. ஸோ அதனால் கிட்னிக்கு பதிலாக இங்கே வந்து என்ன லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நெப்ரிடியா அப்படிங்கக்கூடிய எக்ஸ்க்ரீட்டரி ஆர்கன் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. They lie ventrally on the last annulus of each segment from 6 to 22. The next aperture is known as male genital pore அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். It is a mid-ventral opening situated between second and third annuli of 10th segment. அப்போ 10th செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த போருக்கு தான் நேம் என்ன அப்படின்னா மேல் ஜெனிட்டல் போர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். The fifth type of aperture is called female genital pore அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். It lies mid-ventrally between
செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் annually ஆஃப் 11th segment. இங்கே இருக்கக்கூடிய போருக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் போர். அப்போ 11th செக்மெண்ட்டில் ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் போரும் 10th செக்மெண்ட்டில் மேல் ஜெனிட்டல் போரும் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஒரே லீச்சோட பாடியில் மேல் கேமிட்டும் இருக்கும் ஃபீமேல் கேமிட்டும் இருக்கும். ஸோ இதனால் இந்த லீச்சை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹெர்மா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் நோன் அஸ் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் த பாடி. அப்போ லீச் பாடி இஸ் டிவைடட் இன்டு 6 region. The 6 regionல ஃபஸ்ட் ரீஜன் இஸ் நோன் அஸ் செபலிக் ரீஜியன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். செபலிக் ரீஜியன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி 5th செக்மெண்ட்டில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஆகுது. செகண்ட் ரீஜியன் ப்ரீ கிளைட்டெல்லா ரீஜியன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த 6th segment and 7th segment and 8th segment. 6th 7th 8th இந்த 3 இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜியனுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ப்ரீ கிளைட்டெல்லா ரீஜியன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். தேர்ட் ரீஜியன் கிளைட்டெல்லா ரீஜியன். இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த 9th segment 10th segment and 11th segment. ஸோ இப்போ 9thலேருந்து 11th வரலாம் இருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கிளைட்டெல்லா ரீஜியன். நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் மிடில் ரீஜியன். இந்த மிடில் ரீஜியன் அப்படிங்கிறது இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த 12th segment டு 22nd segment வரலாம் இருக்கக்கூடிய பாட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா மிடில் ரீஜியன். நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் கடோல் ரீஜியன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இந்த கடோல் ரீஜியன் அப்படிங்கிறது 23rd செக்மெண்ட்லேருந்து 26th செக்மெண்ட் வரலாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கடல் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ரீஜியன் போஸ்டீரியர் சக்கர். இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த 27th to 33rd செக்மெண்ட் வரலாம் இருக்கக்கூடிய பாட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா போஸ்டீரியர் சக்கர். ஐ எம் ஆல்ரெடி டோல்ட் த லீச் பாடி இஸ் டிவைடட் இன்டு 33 செக்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டுலேருந்து 33rd செக்மெண்ட் வரலாம் இருக்கக்கூடிய இந்த செக்மெண்ட்டை தான் 5 ரீஜியனாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க 6 ரீஜியனாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் நோன் அஸ் body wall of the leech. The body wall of leech include 5 layers. The first layer is known as cuticle. What is meant by cuticle? It is the outermost layer. The second wall layer is called epidermis, which lies below the cuticle. அப்போ cuticle அப்படிங்கிறது outermost layer. அந்த cuticle-க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இன்னர் லேயருக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா epidermis. Third wall layer dermis, which lies below the epidermis, formed by connective tissue. அப்போ அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர் அப்படிங்கிறது கியூட்டிக்கல். அந்த கியூட்டிக்கலுக்கு இன்சைடில் என்ன லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா எபிடெர்மிஸ். அந்த எபிடெர்மிஸ்க்கு இன்னரில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூக்கு நேம் வால் லேயருக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா டெர்மிஸ். த ஃபோர்த் வால் லேயர் மஸ்குலார் லேயர் ஃபார்ம்டு ஆஃப் சர்க்குலார் அண்ட் லாங்கிடியூடினல் மசில். அப்போ டெர்மிஸ்க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய லேயருக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா மஸ்குலார் லேயர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஹவ் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது சர்க்குலார் அண்ட் லாங்கிடியூடினல் மசில்ஸ் கம்பைன் ஆகிறதுனால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய லேயருக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா மஸ்குலார் லேயர். ஃபிஃப்த் லேயர் போட்ரியோடல் டிஷ்யூ லைஸ் beneath longitudinal muscles and fill the entire coelom around the gut. This is the body wall of leech. The next topic is known as locomotion. Locomotion in leech take place by two type of locomotion. The first locomotion is known as looping. It is otherwise known as graveling movement அப்படினு மென்ஷன் பண்றோம். Second type of locomotion is known as swimming movement. Okay, let's now discuss about the first locomotion is called looping or graveling movement. This type of movement is brought about by the contraction and relaxation of muscles. அப்போது லீச் தன்னுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கான்ட்ராக்ஷன் பண்ணுது. கான்ட்ராக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுது. அதாவது தன்னுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸை சுருக்கி விரிக்குது. இதன் மூலமாக நடக்கக்கூடிய மூமெண்ட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா லூப்பிங் ஆர் கிராவலிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். The two suckers serve for attachment during movement on a substratum. So this is called looping or graveling movement. The second type of locomotion is known as swimming movement. Leeches swim very actively
and perform undulatory movements in water. அப்போ undulatory movement அப்படிங்கிறத நம்ம எதில் அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்னேக்கில் அப்சர்வ் பண்ணலாம். அதே ஸ்னேக் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய மூமெண்ட்டை தான் எது மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னா லீச். இது வாட்டரில் வெரி ஆக்டிவாக வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்விம் பண்ணுது. என்ன மூமெண்ட்டில் அப்படின்னா undulatory மூமெண்ட்டில். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் இஸ் கால்டு ஸ்விம்மிங் மூமெண்ட். இந்த லூக்கமோஷன் இன் லீச் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் 4 மார்க் கொஷன். Okay, let's now discuss about the topic is known as digestive system of leech. The digestive system include the long alimentary canal and digestive gland. அப்போ digestive systemல மெயினாக வந்து 2 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்ட்ஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா லாங் alimentary canal. செகண்ட் பார்ட்ஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா digestive gland அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, the first topic is known as alimentary canal. The alimentary canal of leech is a straight tube running from the mouth to anus. அப்போ ஹியூமன் பீயிங்கில் டெவலப் ஆகிருக்கிற மாதிரி இதோட பாடியில் நல்ல வெல் டெவலப்டு அலிமெண்ட்ரி கேனல் டெவலப் ஆகிருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது. ஸோ ப்ரிமிட்டிவ் டைப் ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கேனல் வந்து என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா டெவலப் ஆகிருக்கு. ஓகே, மவுத் இஸ் எ ட்ரை ரேடியேட் அப்பர்ச்சர் situated in the middle of the anterior sucker that lead into the small buccal cavity. The wall of the buccal cavity bears 3 jaws with a single row of a minute teeth. The jaw are provided with papillae which bear the opening of salivary gland, and mouth and buccal cavity occupy the first 5 segment. அப்போ மவுத் பக்கல் கேவிட்டி இருக்கக்கூடிய ரீஜனுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரீஜியன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு 5 செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் தான் எது அப்படின்னா மவுத் அண்ட் பக்கல் கேவிட்டி. த பக்கல் கேவிட்டி லீட் இன்டு மஸ்குலார் ஃபேரிங்ஸ். It is surrounded by salivary gland. The secretion of saliva contain hirudin. அப்போ லீச்சோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய salivary gland செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த சலைவாவுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா hirudin அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். The functions of the hirudin which prevent the coagulation of the blood. அப்போ பிளட் வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா உறைஞ்சி போகாது, திரண்டு போகாது. எனி டைம்லேயுமே வந்து பிளட்டு அதோட பாடியில் வந்து லிக்யூட் நேச்சர்லேயே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரிசர்வ் ஆகும். Pharynx lead into crop through a short and narrow esophagus. Crop is the largest portions of the alimentary canal. It is divided into series of 10 chamber. The chamber communicate with one another through circular aperture surrounded by sphincters. A pair of lateral backwardly directed caecae arises as blind outgrowth from each chamber known as caeca or diverticula அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். crop and its diverticula can store large amount of blood which can be slowly digested. அப்போ லீச் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசமோட பாடியில் போய் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிக்குது. அட்டாச்மெண்ட் ஆகி தன்னுடைய மவுத் அண்டு சக்கர்ஸ் மூலமாக பிளட்டை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சக் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி இந்த க்ரோப் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு லார்ஜ் ஆர்கனில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது. எப்பப்பெல்லாம் தேவையோ அந்த டைமில் இது ஸ்லோவாக வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பிளட்டை டைஜஸ்டட் பண்ணி தன்னுடைய எனர்ஜிக்காக என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்குது. திஸ் இஸ் அ க்ரோப் அப்படிங்கிறது. த லாஸ்ட் சேம்பர் ஆஃப் க்ரோப் ஓப்பன் இன்டு ஸ்டொமக். அப்போ க்ரோப்பை ஃபாலோடு பை என்ன சேம்பர் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டொமக். The stomach lead into intestine which is a small straight tube that open into rectum. The rectum open to the exterior by anus.